Allahu Akbar, Allahu Akbar. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Bu dünyalarını yoqdan bar qilib, bizlarni shunday ko'rkam ravishda yaratgan jamina va haq Alloh subhanahu va taolaga cheksiz hamd sanalarimiz, shukranalarimiz bo'lsa yarar edi. Hamda alamlarga rahmat bo'lib jibarilmish, har doim bizning uchun qayg'urib duo qilib turishi suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ko'ngillarimizning turlaridan chiqib turgan salovat sharifalarimiz erishsa yarar edi. Hürmetli Müslümanlar, hürmetli din kardeşlerim, yana biz sizning bilan Alloh taolaning emrine bo'ysunib, fas'au ila zikrillah, Allohdan zikr etirga oshiqig'iz degan oyatlarga negizlanib, şu jum'a kunlarında, atnaning eng xayrli kunlarında, eng xayrli yerlarda, Baytullohlarda, masjidlarda jiyilishdik. Alloh taolo hamma bizning endi shunda kelularimiz sababli har bir adımlarimiz sayın kimchiligini xatolardan arınırga nasiblardan eylesin. Hamda şuluq adımlarimiz sayın her birimizga endi izgiliklerini arttırurlarımızın nasiblardan eylesin. Hem bir-birimizga to'lisincha xosh, hamda umra qilgan savoblarga erishirga nasib va muyassar eylesin. Hürmetli din kardeşlerim, buna aytib gitganimiz endi şu Jum'a suresinin 9. ayetine negizlenib, biz endi sizning bilan shunda jiyilishamiz, atna sayın şu büyük vazifamizni o'targa, farz amalimizni o'targa Allah qarshida, Alloh taolo qarshida endi namozimizni qilirga, zikrlarimizni qilirga jiyilishamiz. Endi bugun inshaalloh sizning bilan mana şu oyatda endi ozgina to'xtalib ketik. Allah subhanahu wa ta'ala şuşunda Cuma suresinin 9. ayetinde bizge ayta: Ya eyyuhellezine amenu. Ey iman etken kullarım. Allah Teala yumuşaklık bilen matur itip her bir iman etken Müslümana qarata müracaat ite. Ey benim suygan kullarım, ey iman etken kullarım, İza nudiya lis-salati. İza nudiya lis-salati, eğer de siz işitsəgiz nudiya yani nida şaqru namazga ila salah min yevmil cum'a günündə namazga şaqru bile biz hürmetli din kardeşlerim ol da bulsa azan. Yani namazının nidası şaqru'u ol azan. Namazga azanlarınızı cum'a günü işitsəgiz di fes'av aşığınız di Allah Teala. Erterek kilo sünnetleri var cum'aga sahabelerinin Alimler eyteler, sahabeler Peygamberimizin vafatından soň eng avval yo'qqa chiqa turgan birinchi sünnet nindi sünnet? Sahabeler Jum'a kunni ertangi namazga kelib, Jum'a namazına kadar o'tirib qala turgan bo'lganlar. Alimler de eyteler, birinchi yo'qqa chiqa turgan sünnetlerden mana shu bo'lib turadi. Kishilar ertangiga Jum'a kunni kelib, kim mana bugungi kunda ertangiga kelib, endi shu namoz Jum'aga qadar qala. Hamda Jum'a günü şuşu haber işitsəgiz, aşığınız dey. Eğer erterek kelsen aşıqmasan, bulaya kirindep kilesin. Ama indi artıq indi azan işitiləyken, indi sen aşığırga tiyiş. Ne için? Allah Teala'nın emrin kaldırmazqa. Şuşu farzını öter için biz jiyilişirga tiyiş biz sizning bilen. Fes'av ila zikrillah. Allah Teala ite zikirge aşığınız dey. Allah Teala şuşu ayetinde aytmi fes'av ila salah. Namazga aşığınız deymi? Fes'av ila cum'a yani hutbetinlarga aşığınız deymi? Allah Teala her birimizge ayta Allah Teala'nı zikir etirge aşığınız dey. Namaz da hürmetli din kardeşlerim ol aslında bir zikirlerden bulup dura. Ve akimis salata li zikri diye Allah Teala bir ayetinde namazını Allah Teala'nı isket düşürürge aşık zikir kılırga indi bunun küp manaları kitirilir tefsirde ama bir manaları şu namazını oku Allah Teala'nı iske düşürür için. Namaz hem de başka ibadetlerini biz kılabız hürmetli din kardeşlerim Allah Teala'nı iske düşürür için. Yani her bir ibadetinin asılı olda bulsa zikirdir. Namaz kılığımız bulsun, şulay zikir kılılar her birisi bize Allah Teala'nı iske düşürürüz.
Ураза тотуларыбыз, Аллаһ Тәаләне искә төшерәбез, гыйлем алабыз, Аллаһ Тәаләне зикр итер өчен. Башка изгелекләребезне, намаз булсын, башка ибадәтләребез һәр берсе Аллаһ Тәаләне аслында искә төшерер өчен зикр кылабыз. Һәр берсенең тәртибе бар, ничек кылына, зикр кылдым да намаз кылмасам да ярый дигән сүзне аңлатмый, хөрмәтле җәмәгать. Ягъни Аллаһ Тәалә билгеләнгән гыйбадәт юллары белән без Аллаһ Тәаләне зикр итәбез. Һәм дә һәр бер гамәлебез күрәбез зикр өчен, ни өчен? Аллаһ Тәалә нәрсә ди үз хакында? Аллаһу әкбәр. Аллаһ Тәалә бийектер. Һәм дә башка бер аятларда Аллаһ Тәалә нәрсә ди? Ва ла зикруллаһи әкбәр. Ягъни менә шушы бийек булган затны, Аллаһны зикр итү дә бийек гамәл, иң бийек гамәл. Ва ла зикруллаһи әкбәр. Ягъни иң беренче булып тора торган, иң алда булып тора торган, иң мөһим булып тора торган гамәлләребез ул да булса Аллаһ Тәаләне зикр итү. Аллаһ Тәаләне онытмау. Гыйбадәтнең асылы Аллаһ Тәаләне онытмыйча гыйбадәт кылу. Гыйбадәт зикрсез икән, бу гыйбадәт түгелдер, хөрмәтле дин кардәшләрем. Моның мисалын Аллаһ Тәалә Куръани Кәримдә Маун сүрәсендә үзе әйтә: "Фавайлул лил-мусаллин". Ягъни үтенеч булсын намаз укучыларга ди Аллаһ Тәалә. Үтенечләр булсын, языклар булсын ди намаз кылучыларга. Аллаһ Тәалә әйтми аятта намаз кылмаучыларга ди. Үтенеч булсын намаз укучыларга ди Аллаһ Тәалә. Аллазина хум ан салатихим сахун. Дәвамында нинди намаз укучылар хакында сүз бара? Намазларында сахун булган, сахватта булган, ягъни гафләттә булган кешеләр хакында әйтә Аллаһ Тәалә. Гафләттә намазларын кылучылар. Аллаһ Тәаләне зикр итер өчен намаз кылмаучылар. Ягъни намазны Аллаһ каршына чыгып басам дип зикр кылыр өчен түгел, Аллаһ Тәаләне зурлар өчен түгел, Аллаһ Тәаләне искә төшерер өчен түгел, Аллаһ Тәаләнең каршына басып, инде намаз кылам, Аллаһ Тәалә белән аралашам дип түгел, миграҗ кылам Аллаһка түгел. Ягъни һәм дә шулай Аллаһ Тәаләнең биргән бөтен ниъмәтләренә, күз биргән күзләребез, Аллаһ Тәалә биргән күзләребезгә, колакларыбызга, кулларыбыз, аякларыбызга шушы шөкранә кылып, шушы бийек Раббыбыз каршында сәҗдә кылам дип түгел, кешеләр күрсен дип. Яки һич уйланмыйча бер тән белән генә бер селкенеш өчен генә, физкультура ясар өчен генә. Менә шушыларга вәйлләр булсын, үтенечләр булсын ди Аллаһ Тәалә шушы кешеләргә. Намазларын кылалар кешеләр күрсен өчен. Бүгенге көндә хәтта шушыларга да ирешә ала кешеләр. Чөнки Аллаһ ризалыгы өчен түгел, мәсәлән, җәмәгатьтә берәр кеше бар, абруйлы, югары дәрәҗәдә булган бер кеше, связьлары булырга мөмкин, танышлары бик күп булырга мөмкин. Шушы кешедән файда күрим әле дип кеше хәтта намазда кылырга мөмкин. Ничек? Шушы кеше мине күрсен әле дип килеп мәчеткә намаз кылырга мөмкин. Ягъни аңардан файда күрермен әле, мине намаз укучылар арасында күрсен. Менә мин дә бу җәмәгатькә йөрим, мине күрсен, мин аңардан файда күрермен әле дип укыган кешеләргә Аллаһ Тәалә фавайлул булсын, вәйлләр булсын ди. Үтенечләр булсын андый кешеләргә. Намазлары кабул түгел андый кешеләрнең. Biz namazımızı Allah rızalығы үшін қылырға тиіш. Шушында келгенде намазымызны Allah ризалығы үшін қылырға тиішбіз. Келгенде ниетimiz башта, ортада, ахырда һәр вакыт ниетләребезне дөрестләп торырга кирәк, хөрмәтле дин кардәшләрем. Allah ризалығы үшін, Аллаһ Тәаләне зикр итәм дип, Аллаһ Тәалә дә мине зикр итсен дип. Тик билгеле көннәрдә, билгеле вакытта кешеләр мине күрсен өчен түгел, мин дә намаз кылам бит әле, менә мин дә монда дип, кешеләргә күрсәтер өчен түгел. Аллазина хум юраун. Алар күрсәткеч япалар, алар рия өчен генә намазларын кылучылар хакында сүз балар. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, намазларыбызны рия өчен кылмыйк, күрсәтер өчен түгел. Җомгага килгәндә дә менә монда
начальнигим да, директорым да шушында намазға келе, мен де келейм әлі аның үшін болмасын, құрметлі дин қардашларым. Аллах ризалығы үшін болсын. Ниеті бізні дұрыстық, бәлки башлағанда шулай башлагансыздыр. Әмма артық инде бу ниеттен шығып, түт мақсат ниет фақат Аллах ризалығы үшін болсын. Үзгәртик ниетләребезне. Ниетләребезне үзгәрткәннән соң да гыйбадәтнең дә тәмен татыячакбыз һәрберебез. Шуңа күрә кылган намазларыбыз зикр өчен, Аллаһ Тааланы искә төшерер өчен. Шуңа күрә Аллаһ Таала аятында да әйтте бит. Зикргә ашыгыгыз ди. Намазга гына түгел, Аллаһ Тааланы онытмаска, Аллаһ Тааланы искә төшерергә ашыгыгыз ди. Фас'ау иля зикриллахи ва зарул бай'. Аллаһ Тааланы зикр итәргә ашыгыгыз, Аллаһ Тааланы искә төшерергә һәм дә үзегезнең сәүдәгезне калдырыгыз ди. Шушында аятта сәүдәләрегезне, ягъни алыш-бириш сатышларыгызны калдырыгыз ди. Ни өчен монда сәүдә хакында китерелде аятта, инде тәфсир галимнәре нәрсә дип ачыклыйлар? Иң бәрәкәтле һәм дә иң күп прибыль уңыш кертәтергән, бириш кертәтергән әйбер ул сәүдә. Шуңа күрә иң бәрәкәтле гамәлләрнең берсе, эшләрнең берсе ул сәүдә итү. Монда иң өстене Аллаһ Таала зикр итә, өстене турында зикр иткәч, инде астындагы булганнары да барсы да шушында керә. Ягъни нинди эш кенә булмасын, кырда эшлисеңме, башка берәр хезмәт үтисеңме, нинди генә эштә булмыйсың, нинди генә эшең булмасын, эшеңне калдырып, син Аллаһ Тааланы зикр итәргә килергә тиеш. Заликум хайрул лакум ин кунтум та'ламун. Бу сезнең өчен хәерлерәктер, әгәр дә сез моны белсә идегез ди. Бу сезнең өчен күпкә хәерлерәк. Һәм дә калдырыгыз ди. Туктатыгыз ди. Хөрмәтле дин кардәшләрем, мусульман хаяты, мусульман тормышы, мусульман дөньясы җомга вакытында туктарга тиеш. Аллаһны зикр өчен, итер өчен, Аллаһ Тааланы бөекләр өчен мусульман дөньясы җомга вакытында, җомга сәгатендә туктарга тиеш. Сәүдә җирләренең ишекләре капланырга тиеш ул вакытта. Аллаһ күрсен, ишегеңне бикләп кит. Аллаһ күрсен, кешеләр күрсен. Ишегеңне бикләп кит. Зикергә киттең, гыйбадәткә киттең. Сәүдә ителергә тиеш түгел, эш эшләнергә тиеш түгел. Кириш булырга тиеш түгел, ул вакытта туктартырга тиеш, син эшеңә Аллаһ Тааланы зикр итәргә ашыгырга тиеш. Кызганычка каршы безнең инде бер нинди үзгәреш булмый җомга вакытында. Хәтта ки кызганычка каршы җомга вакытында әле атналык инде яки айлык теге подведение итоговлар ясар өчен җыелыш үткәрәләр шул вакытта. Ул җыелышлар ул вакытта булмасын, хөрмәтле дин кардәшләрем. Җомгага кешеләргә тиеш, җомгага килергә тиеш бер һәрберебез. Эшләребезне калдырып, җыелышлар булмыйча, инде башка вакытта җыелышырга мөмкин. Җомга вакытында җыелырга димәгән, җомга вакытында без шушында җыелырга тиеш. Менә төп җыелышыбыз безнең. Атнаның подведение итогов менә шушында, хөрмәтле дин кардәшләр. Менә шушында җыелышык. Менә төп җыелыш үткәрәсегез килә икән, эш урыныгызда бүтән эшмәкәрләрегезне тотып шушында алып килегез җыелышка. Җомгасын тыңларлар, аннары чыгып урында ана скамейкаларга утырып җыелышында үткәрерсез. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, бу улуг мәсьәләләрдән. Шуңа күрә каплап, эшегезне туктатып, ачык калдырсагыз да башкалар килеп алыш-бириш алганда, ибр алганда җомгасын онытылып җомгага килмәскә мөмкин. Шуңа күрә ябып куйыгыз, хәерлерәк, башканы калдырмаса, калдырырга да кирәкми, хөрмәтле җәмәгать. Капланыгыз. 12-дән 1-гә кадәр җомга көнне обедыгыз булсын, эш урыныгызда каплансын. Ябылсын ишекләре. Һәм дә шулай ук Аллаһ Таала әйтә безгә, бу сезнең өчен хәерлерәк. Һәм дә дәвамында да Аллаһ Таала әйтә: "Фә-иза кудиятис салату фанташиру фил арди." Җомга биткәннән соң инде җирдә таралышыгыз ди. "Фабатагу мин фадлиллаһи ва зкуруллаһа кафира." Һәм дә шулай ук җирдә таралышыгыз. Менә җомгага кадәр ничек алыш-бириш алып барганыгыз кебек, эш эшләгәнегез кебек җомгадан соң дәвам итә аласыз ди Аллаһ Таала.
Әйе, җомгадан соң вакытыгыз бар икән, калырга мөмкин, беркем дә куып чыгармый, Кур'ан укырга мөмкин, зикр кылып утырырга мөмкин. Әмма инде эшегез бар икән, җомга биттеме, таралышыгыз җир буенча ди Аллаһ Тәала. Эшләгез, Аллаһ Тәаланың биргән ниъмәтләреннән кулланыгыз, алыгыз Аллаһ Тәаланың ниъмәтләреннән. Һәм дә мөһим мәсьәлә дәвамында шушы аятның «Вәзкуруллаһа кәсира». Аллаһ Тәаланы күп итеп зикр итегез. Таралышыгыз, әмма Аллаһ Тәаланы зикр итүне онытмагыз ди. Зикр шикләнми, хөрмәтле кардәшләрем. Әйе, җомганың зикре, җомга дидек, зикергә ашыгыгыз. Җомганың зикре билгеле урыны бар, билгеле вакыты бар. Yani iş урыныңда җомга җитте дип, җомгаңны кылап утыра алмыйсың. Җомгага син мәчеткә килергә тиеш. Бу урын белән шикләнгән мәчетләрдә җәмәгать белән кылына җомга намазы. Бу зикр исә җәмәгать белән кылына торган зикр. Уразаларыбыз, мәсәлән, Рамадан айы фарызларыбыз шикләнгән һәм дә көндез тотабыз уразаны, төнне тотмыйбыз уразаларны. Бик җайлы булыр, әйме төнне ураза тотсаң, йоклыйсың да уразаң тотылып бара. Аллаһ Тәала көндез ди, күчерә алмыйсың урынын. Җомганы, уразаңны көндез тотасың. Намаз шулай ук вакыты бар, шикләнгән вакытлар бар намазның. Зикр исә ни мәкан белән, ни заман белән шикләнмәгән. Ягъни вакыты да, урыны да шикләнмәгән. Хәтта ки сыныры да юк, хөрмәтле җәмәгать. Ни күпме телисең зикр кыла аласың. Намазның мәсәлән сыныры бар. Иртәнге намазның фарызын 4 кыла алмыйсың, арттыра алмыйсың. Илә намазының 4-не, 6-ны, 8-не, 10-ны кылыйм әле дип арттыра алмыйсың фарызны. Шикләнгән фарызы. Зикр исә шикләнмәгән. Һәм дә аятларда Аллаһ Тәала күп кенә җирләрдә зикрне күп итегез ди. Узкуруллаһа зикран кәсира. Аллаһ Тәаланы күп санлы зикрләр белән зикр итегез ди. Зикр аслында, хөрмәтле дин кардәшләрем, шушы вәгазьдән аңлап китик, теге Аллаһ, Аллаһ дип әйтеп утыру гына түгел, ла илаһа иллаллаһ дип әйтү гына түгел. Бу бөек сүзләр, һич шиксез. Мин бу сүзләрнең теге кайбер кешеләр киресенчә аңлый башлый. Әй, ярар, зикр итмәсәң дә ярый, истә тутам бит инде Аллаһны дип. Юк, зикрен дә кылыгыз. Әмма менә бу зикр ла илаһа иллаллаһ, Аллаһ, Аллаһ дип бу василә. Аллаһ Тәаләгә ирештерә торган юллар. Максатыбыз исә Аллаһ Тәала. Мақсат һәр вакыт бер генә, Раббыбыз Аллаһ булырга тиеш зикребездә. Якынайта торган юллар күп, василәләр күп. Әмма мақсат һәр вакыт Аллаһ Тәала булырга тиеш. Шуңа күрә эш урыныңда әйбер сатасың, мәсәлән, Аллаһ, Аллаһ дип, ла илаһа иллаллаһ дип утырасың да, харам юллар белән әйбер сатып утырасың икән, бу синең зикр итеп саналмый, хөрмәтле дин кардәшләрем. Синең зикрең булырга тиеш, син Аллаһ Тәаланы онытмау. Сатканда да ни генә эшләмәсәң, халал белән харамны син онытырга тиеш түгел. Харам билгеле, халал билгеле, син бу сынарлардан чыгарга тиеш түгел. Аллаһ, Аллаһ дип шалдап утыруың сиңа зикрнең бер файдасы китерми. Әйе, Аллаһ дип әйтү белән ла илаһа әйтәсең, савабын аласың. Әмма башка яктан харам эшлисең икән, синең үсешең булмаячак. Аллаһ Тәала дәрәҗәңне арттырмаячак, шул бер җирдә торачаксың. Тишек капшык кебек, тишек капшыкка күпме генә бәрәңге тутырып бармасаң, күтәреп барган саен ул бәрәңгеләрең артыңнан төшеп барачак. Нәкъ шулай ук тишек капшык белән зикр кылсаң, харам кылуың белән, никадәр Аллаһ, Аллаһ, ла илаһа иллаллаһ, ла илаһа иллаллаһ, никадәр ул капшыкка атып барасың, никадәр намаз кылып барасың, никадәр ураза салып барасың шул капшыгыңа, тишек капшыңнан артыңнан инде кыямәт көненә барып җиткәнче, инде кыямәт көнендә шушы буш капшык белән калачаксың, хөрмәтле дин кардәшләр. Шуңа күрә капшыкларыбызны ямап куйык. Ямау юллары астагфируллаһ, тәүбә итүләребез. Ямыйк капшыкларыбызны. Аллаһ Тәаләгә тәүбә итик. Һәм дә зикрләребезне, инде шушы хакыйкый гыйбадәтләребезне, намазларыбызны фақат бер Раббыбыз Аллаһ Субхана ва Тәала өчен кылыйк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямнан көннәрнең бер көнендә сахабалар сорыйлар: "Я Расулуллаһ, кайбер кешеләр намаз укыганда ди, хушу белән, тәм белән укыйлар ди.
Кайбер кешеләр исә намазны гафләттә укыйлар. Ни өчен шулай була? Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, чөнки хушукта укыган кеше ул иманның тадын татыган кеше. Шуңа ул аны хушукта рахатланып, тынычлап укый. Я Расулуллаһ диләр сахабалар, иманның татын ничек тадына ирешә алабыз, тадын ничек ала алабыз иманның. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, Аллаһ Тәгаләгә карата яратуда садык булган кешеләр. Ягъни Аллаһ Тәгаләне яраткан һәм дә хакыйкый рәвештә яраткан, яратуларын тасдык иткән кешеләр. Яратам гына дип ялган сөйләүчеләр түгел, хакыйкый рәвештә яраткан кешеләр иманның тадын татырлар. Я Расулуллаһ Аллаһ Тәгаләнең хакыйкый яратуына ничек ирешеп була диләр. Аллаһ Тәгаләнең хакыйкый яратуына ирешү мине яратуыгыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямны ярату белән без Аллаһ Тәгаләнең ярату хакыйкый яратуга ирешә алабыз. Моның дәлилләре Али Имран сүрәсендә еш кына укыла торган аятларыбыздан Истаизу билла ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни юхиббукумуллаху ва ягфир лакум зунубакум валлаху гафурур рахим. Аллаһ Тәгалә әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга әйт аларга, әгәр дә алар мине яраталар икән, ул вакытта минем артымнан иярегез, әйт аларга. Ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям артыннан иярегез. Ул вакытта Аллаһ Тәгалә сезне яратыр. Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен китерүче, Кур'анның юлын күрсәтүче бөек затыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям. Әгәр дә без аны яратмыйбыз икән, ничексен без хакыйкый рәвештә Аллаһ Тәгаләнең юлын яратыйк? Ул юлны хакыйкый рәвештә күрсәткән яшәеше белән, аралашу белән, гамәлләре белән, әдәп әхлакы белән күрсәткән зат Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Аның сөннәтенә хакыйкый рәвештә иярер өчен әввәла ул затны яратырга кирәк. Менә әгәр дә без Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямны хакыйкый рәвештә яратсак, Аллаһ Тәгаләнең юлын яратабыз, Аллаһ Тәгаләне яратачакбыз, иманның татыячакбыз, намазларыбызны да хушу белән Аллаһ Тәгаләне зикр иттерешен кылачакбыз. Аллаһ Тәгалә һәммәбезгә нәфсул мутлмаинна дәрәҗәләренә ирешергә насиплардан кылсын. Хакыйкый рәвештә Аллаһ Тәгаләне гыйбадат кылганда тәм белән ва җан белән гыйбадат кылырга Аллаһ Тәгалә һәммәбезгә насиплардан әйләсен. Аллаһ Субхана ва Тәгалә инде хакыйкый рәвештә гыйбадат кылып һәммәбезгә берләшеп, бер-беребезне хөрмәт итеп, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтләренә ирешергә насип ва миясәр әйләсен. Һәм дә инде аятта сөйләдек, бер инде гадәттәге Шәдәбул Муфраттан да бер кыскача гына хадис әйтеп китәм. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Абу Хурайра радиллаһу анһудан килгән хадис шәрифендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кемдә кешеләргә шөкранә итмәсә, Аллаһ Тәгаләгә шөкранә итмәс ди. Ла яшкуруллаһ мен ла яшкурун нас. Кемдә кешеләргә шөкр итмәсә, Аллаһ Тәгаләгә шөкр итмәс ди. Ягъни, берәр кеше сиңа яхшылык кылды икән, ул кешегә син ичмәсәм инде әзмә иң азында рәхмәт әйтеп белергә тиеш. Чөнки Пәйгамбәрбез әйтә, кешеләргә рәхмәтле булмасаң, Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтле була алмассың ди. Шуңа күрә агач телдә булмыйк, яхшылык эшләгән кешегә рәхмәтле булыйк, иң азында тел белән, яки инде гамәл белән, башка аңарга ярдәм кирәк булганда, без дә ярдәм куллары сузырга тиеш ул кешегә. Ул вакытта инде Аллаһ Тәгаләгә дә рәхмәтле булабыз. Аллаһ Тәгаләгә хакыйкый рәвештә шөкр итәбез икән, ул вакытта кешеләргә дә рәхмәтле була алачакбыз. Бер-беребезгә инде рәхмәтле булып, бер-беребезне хөрмәт итеп, бердәм булып, бер өммәт итеп яшәргә Аллаһ Тәгалә насиплардан әйләсен. Менә ничек монда җыелышып бергәләшеп утырабыз икән, Аллаһ Субхана ва Тәгалә Фирдәүс җәннәтләрендә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның мәҗлесләрендә шушылай бергәләшеп утырырга насип ва миясәр әйләсен.